صلاح الدین ایوبی اسلامی تاریخ کے ایک عظیم سپہ سالار، بہادر حکمران اور فاتح بیت المقدس تھے۔ ان کا اصل نام یوسف بن ایوب تھا، لیکن تاریخ نے انہیں صلاح الدین ایوبی کے نام سے یاد رکھا۔ وہ 1237 یا 1238 میں عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایوب بن شازی ایک معزز کرد سردار تھے۔ صلاح الدین کا خاندان دیانت، شرافت اور علم و فضل میں مشہور تھا۔ ان کے بچپن سے ہی ان میں غیر معمولی صلاحیتوں کے آثار نمایاں تھے۔ تعلیم کے میدان میں بھی انہوں نے بھرپور محنت کی۔ اسلامی تعلیمات، عربی زبان، فقہ، حدیث اور جنگی حکمت عملی میں مہارت حاصل کی۔ ابتدائی زندگی میں صلاح الدین نے نورالدین زنگی کے زیر سایہ تربیت پائی، جو اس وقت شام کے حکمران اور اسلام کے ایک عظیم مجاہد تھے۔ نورالدین زنگی نے انہیں اپنی فوج میں شامل کیا اور صلاح الدین کو جنگی امور میں تربیت دی۔ صلاح الدین نے کئی معرکوں میں حصہ لیا اور اپنے بہادری، عقل مندی اور عزم سے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ نورالدین زنگی کی وفات کے بعد صلاح الدین کو موقع ملا کہ وہ اپنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کر سکیں۔ انہوں نے سب سے پہلے مصر کی طرف توجہ دی، جہاں فاطمی خلافت کمزور ہو چکی تھی اور صلیبیوں کے حملوں کا خطرہ بڑھ گیا تھا۔ صلاح الدین نے اپنی حکمت عملی، تدبر اور حسن سلوک سے مصر کو فتح کیا اور وہاں اپنی حکومت قائم کی۔ انہوں نے مصر میں سنی اسلام کو دوبارہ زندہ کیا، عدل و انصاف کو فروغ دیا، عوام کی فلاح و بہبود پر توجہ دی اور حکومت میں اصلاحات نافذ کیں۔ مصر کی معیشت کو مستحکم کیا اور فوج کو مضبوط بنایا۔ صلاح الدین ایوبی کا سب سے بڑا کارنامہ بیت المقدس کی آزادی ہے۔ جب صلیبیوں نے پہلی صلیبی جنگ کے دوران بیت المقدس پر قبضہ کر لیا تھا تو پورے عالم اسلام میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی تھی، مگر ایک عرصے تک مسلم دنیا بکھری ہوئی تھی اور کوئی منظم قوت نہیں تھی جو ان صلیبیوں کا مقابلہ کر سکے۔ صلاح الدین نے اس صورتحال کو بدلا۔ انہوں نے شام، مصر، حجاز اور یمن کو متحد کیا، مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا اور ایک عظیم اسلامی فوج تیار کی۔ 788 میں تاریخ کا وہ عظیم دن آیا جب صلاح الدین نے حطائن کے میدان میں صلیبی افواج کو شکست دی۔ یہ جنگ نہایت فیصلہ کن ثابت ہوئی۔ صلیبیوں کی طاقت کا طلسم ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد صلاح الدین نے بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کی۔ انہوں نے شہر کا محاصرہ کیا، مگر خون خرابے سے بچنے کے لیے مذاکرات کا راستہ اختیار کیا۔ عیسائیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور صلاح الدین نے بیت المقدس کو تقریباً 90 سال کے بعد آزاد کرا لیا۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد صلاح الدین کا کردار دنیا بھر میں مثال بن گیا۔ انہوں نے دشمنوں کے ساتھ بے حد نرمی اور حسن سلوک کا مظاہرہ کیا۔ نہ کوئی قتل عام ہوا، نہ لوٹ مار، بلکہ انہوں نے عیسائیوں کو آزادی دی کہ جو چاہیں عزت کے ساتھ اپنے ملکوں کو واپس جا سکتے ہیں۔ انہوں نے عیسائی عبادت گاہوں کا احترام کیا اور ان کے مقدس مقامات کو نقصان نہیں پہنچایا۔ یہ ان کے اعلی اخلاق اور وسیع القلبی کا عظیم مظاہرہ تھا۔ صلاح الدین ایوبی صرف ایک فاتح سپہ سالار ہی نہیں تھے، بلکہ ایک بہترین حکمران بھی تھے۔ انہوں نے اپنے زیر نگین علاقوں میں عدل و انصاف کا بول بالا کیا، تعلیم کو فروغ دیا، فلاحی ادارے قائم کیے، مساجد، مدرسے اور ہسپتال تعمیر کروائے۔ ان کی حکومت میں ہر شہری کو برابر کے حقوق حاصل تھے۔ وہ سادہ زندگی گزارتے تھے، خود بھی نمازوں کے پابند تھے اور قرآن سے گہرا تعلق رکھتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کی زندگی جہد مسلسل کی ایک روشن مثال ہے۔ وہ دنیاوی مال و دولت کے پیچھے نہیں بھاگے، بلکہ اپنی زندگی کو اللہ کی رضا اور مسلمانوں کی بھلائی کے لیے وقف کر دیا۔ ان کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ بیت المقدس کو آزاد کرایا جائے اور مسلمانوں کی عظمت کو بحال کیا جائے۔ 1233 میں صلاح الدین ایوبی دمشق میں بیمار پڑ گئے۔ چند دنوں کی علالت کے بعد انہوں نے دائی اجل کو لبیک کہا۔ ان کی وفات پر پورے عالم اسلام میں غم کی لہر دوڑ گئی، حتیٰ کہ ان کے دشمن بھی ان کی شجاعت، انصاف پسندی اور عظمت کو تسلیم کرتے تھے۔
उनकी कब्र आज भी दमिश्क में मौजूद है और उनकी जिंदगी आज तक मुसलमानों के लिए मुशाल रहा है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी हयात में जो नकूश छोड़े वो रहती दुनिया तक कायम रहेंगे। उनकी शख्सियत में बहादुरी, दानाई, आजिजी, रहमदिली और देनदारी की हुसैन आमिज़श थी। वो न सिर्फ एक फातिह थे, बल्कि एक मसलह, एक कायद, एक वली और एक सच्चे आशिक रसूल थे। उनकी सीरत हमें ये सबक देती है कि अगर मुसलमान इखलास, इत्तिहाद और कुर्बानी के जज्बे के साथ उठ खड़े हों, तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें शिकस्त नहीं दे सकती। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यह करके दिखाया और अपनी जिंदगी से ये साबित कर दिया कि ईमान, मेहनत और हौसला अगर साथ हो, तो नामुमकिन को भी मुमकिन बनाया जा सकता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बीतुल मुक़द्दस को फतह करने का ख्वाब अपने दिल में उस वक्त से बसा लिया था जब वो नौजवान था और मुसलमानों की हालत जार को देखता था। सलीबियों ने बीतुल मुक़द्दस पर कब्जा करके वहां जुल्म व सितम का बाजार गर्म कर रखा था। मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात की बेहरमती की जा रही थी और अहल ईमान को तरह तरह की तकालीफ का सामना था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने अज़्म और ईमान की क़ुव्वत से उस जुल्म के खात्मे और क़ुबला अव्वल की आज़ादी का इरादा किया। सलाहुद्दीन ने सबसे पहले अपने उर्द गर्द के मुसलमान हकमरानों को मुत्तहद करने की कोशिश की, क्योंकि वो जानते थे कि जब तक मुसलमान बिखरे रहेंगे, सलीबियों का मुकाबला करना मुमकिन नहीं होगा। उन्होंने शाम, मिस्र और उर्द गर्द के इलाकों में मजबूत हुकूमत कायम की और अदल व इंसाफ के जरिए अवाम का दिल जीता। उनकी क़ियादत में मुसलमान न सिर्फ फौजी लिहाज से बल्कि रूहानी और इखलाकी लिहाज से भी मजबूत होने लगे। सलाहुद्दीन ने सलीबियों के खिलाफ एक मुनज़्ज़म जंगी हिकमत अमली तैयार की। वो जानते थे कि बीतुल मुक़द्दस तक बुराह रास्त हमला करने से पहले सलीबी ताकत को कमज़ोर करना ज़रूरी है। उन्होंने एक एक करके सलीबी क़ललों और अहम शहरों पर हमले किए और उन्हें फतह करते गए। ख़ास तौर पर 1288 की जंग हुतीन में सलाहुद्दीन ने सलीबी फ़ौज को ज़बरदस्त शिकस्त दी। इस जंग में सलीबियों की बड़ी तादाद कैदी बनाई गई और उनके सरकर्दा रहनुमा भी सलाहुद्दीन के कब्जे में आ गए। जंग हतीन के बाद बीतुल मक़दस का रास्ता खुल गया। सलाहुद्दीन ने अपने लश्कर के साथ बीतुल मक़दस का मुहासरा कर लिया। ये मुहासरा कई दिनों तक जारी रहा। शहर के अंदर सलीबी अफवाज ने सख्त मुज़ामत की, मगर जब वो देखने लगे कि उनके पास मजीद बचाव की कोई सूरत है, तो वो हथियार डालने लगे। नहीं रही तो उन्होंने मुज़ाकरात की पेशकश की। सलाहुद्दीन ने अपने मारूफ रहम व करम का मज़ाहिरा करते हुए उनके साथ मुआहदा किया कि जो सलीबी बीतुल मुक़द्दस छोड़ना चाहते हैं, वो एक मामूली तावान अदा करके पर अमन तरीके से शहर छोड़ सकते हैं। फतह बीतुल मुक़द्दस के बाद सलाहुद्दीन ने वो रवैया अपनाया जो तारीख में बेमिसाल है। जब सलेबियों ने बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा किया था, तो उन्होंने हजारों मुसलमानों का कत्ल आम किया था, लेकिन सलाहुद्दीन ने अपने दुश्मनों के साथ भी नरमी और रहम है का सलूक किया। उन्होंने ईसाइयों को उनके मजहबी मकामात की हिफाजत की इजाज़त दी और उन्हें अमन के साथ शहर छोड़ने का रास्ता दिया। बीतुल मुक़द्दस में दाखिल होने के बाद सलाहुद्दीन ने मस्जिद अक्सी को सलीबियों की गुलाजत और तौहीन से पाक करवाया। मस्जिद की सफाई की गई, क़िबला अव्वल को दोबारा मुसलमानों के लिए खोला गया और वहां आज़ान की आवाज़ गूंजी जो बरसों बाद पहली बार बुलंद हुई। सलाहुद्दीन ने खुद भी मस्जिद में आकर नमाज अदा की और अल्लाह के हुजूर सजदा शुक्र बजा लाए। बीतुल मुक़द्दस की फतह सलाहुद्दीन के सब्र, हिकमत अमली, एली अखलाक और मजबूत ईमान का नतीजा थी। उन्होंने न सिर्फ फौजी ताकत के जरिए बल्कि अखलाकी बढ़तरी के जरिए भी दुनिया को दिखाया कि इस्लाम अमन, मोहब्बत और अदल का दीन है। उनकी ये फतह मुसलमानों के लिए एक अजीम रूहानी है, कामयाबी थी और आज भी मुसलमानों के दिलों में सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम एक रोशन सितारे की तरह चमकता है। अगर